we shall start. So this is my first class here. So this is my first class here. I will start by introducing myself. I am Dr. Banu Prakash. I am a doctor by my degree and my earlier profession. I am a pediatrician, children specialist. After that, from 2020, I started preparing for civil service. So in 21, I failed in prelims, and in 22, I cleared UPSC CSE 2022, and I was allotted. I got 448 rank, and I was allotted Indian Police Service, Karnataka Kada. And again, I gave in 2023. I got a rank again, but not sufficient to get IAS. Again, I got 600 this year. So for the last 2 years, I got rank sufficient to get IPS. So this is about myself. So I'll be taking few of you I have met already yesterday and day before yesterday in the mentorship session. And for the rest of you, I'll be here associated for few 3-4 months before joining my training. And today I will be starting with essay writing. Okay. So if you have got any doubts, not related to essay, anything related to any general doubts, you can ask for the initial 5-10 minutes before starting. So if any of you don't ask the book list, I've told it many times, many people have told it. Apart from book list, any other general doubts regarding the preparation or with regard to anything else related to UPSC, you can ask. For the first 10-15 minutes, we'll do that. And after that, we'll start with essay writing. Okay. Yeah. How many of you are giving 24 prelims? None of you. Good. So it is exclusively for 25 batch. So that it's good actually, so that we are not wasting your time before prelims. So yeah. So any doubts you can. We shall start with that. After that we'll start with essay. How many of you are writing exam in Kannada? So irrespective of the language, things will remain the same. Okay. I'll try to speak or tell in things in Kannada also, wherever possible. Okay. Yeah. So any doubts regarding exam or anything else, or shall we start directly? We shall start. No doubts. Very good. So we'll start with essay. So how many of you have written essay before this? In school, college? Many of you must have written essay. So first thing is in the mains examination, after clearing the prelims, in the mains examination, the first paper we are going to write is essay. Okay. So why some of us may not like essay, writing essay, ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಆದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿದೆ, 1 ಪೇಪರ್ UPSC ಇದೆ. At least for the sake of the exam, we'll have to do it. Let's be clear on this. So do not postpone. So many people what they do is, general studies ಗೆ 4 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಸೇನ ಓದಬೇಕು? 1 ವರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಕು. ಇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಎಸ್ಸೇನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್, ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೌ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಸ್, ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟೈಮ್ನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ. ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರೆಯುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. IAS ಆಗಲಿ, IPS ಆಗಲಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್, ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಫಾರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ essay ಆರ್ ಅದರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್, ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್.
there are 7 papers and they have kept optionals so that ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ they kept optional. And they are also going to check your speed of writing, they are going to check your way of writing, how good is your handwriting. Handwriting ಗೆ 5 marks extra ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, but it matters, your handwriting should be legible. So all these aspects are going to be evaluated in your mains examination. Yes. Then we have got interview. Obviously as an officer you are expected to interact with many people, formally with your superiors or with the ministers or your seniors, and also with the people. So there will be a lot of interface with the people, so you are expected to speak in a formal way and with a lot of presence of mind and common sense. That's why those are the things, the personality they are going to check in the interview or the PT personality test. Fine. So this is the scheme of examination, and that is the reason why there are so many aspects in UPSC examination and the 3 stages. Okay. So I told essay first thing is to clear the exam, and to clear the exam we need to do few things. There are certain positives of essay, few are related to marks and some are related to approach, the way we are going to approach the essay. There are some differences compared to general studies. Okay, so first thing is with related to marks. First thing is related to marks. The variation in the marks in essay is very high. In general studies, generally, for example, in GS1, okay, see, before going to that, I think I have been given 8 to 10 hours to do with the essay. First 2 to 3 hours, maybe today's class, I will be speaking more. Okay, I will be going to tell what is essay, how to frame or how to brainstorm an essay. All those things I'm going to tell a few things about essay writing. And after that, I expect you people, we will try to keep it more like a workshop wherein you are going to participate. We'll take a topic and I expect you people also to participate and write. Okay, ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಮ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ UPSC. ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಎಸ್ಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಸೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಬರಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು? 11. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್? ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್? ದಿಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಟೆಲ್. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್? See, I came at 10:55 and I went out, came back again. Okay, this should not happen again. Not just ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ, ಸಿ, how many of you are working here, working candidates? How many of you stay in Chandra Layout, Vijayanagar Chandra Layout? Then what is the problem? You had class before? ಇತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ see, it's not that I have taken coaching, I have paid, ನಾನು ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ನಾಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್. Person who is teaching or person who is talking here and the people who are listening, there should be kind of mutual respect. Okay, so I expect whatever the time, 11 o'clock, 10 o'clock, I expect you people to be here. ಸಪೋಸ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 days ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಸೆ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಂಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ 2 or 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ನು, ತೂಗುಡ್ಸನೇ ಇರ್ತೀರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಬಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಮಲಗಿ 5 minutes ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 5 minutes ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಇನ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬಂತು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಐ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ, ಐ ನಾಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. Okay, so these most of the things, especially with regard to essay, are general things. It's not only about this book, ಈ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತೀನಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ you have experienced and so many things you have read from different sources. That's how essay is. You will get to know about it. Okay, so this is how I do class, and there is nothing like for essay. Next I will be doing with international relations. There I will be giving notes. But for essay there is nothing like I am going to dictate notes. There is nothing like that. Okay, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. Fine. So this is how class will be, and as far as possible I try to speak in Kannada also wherever possible. Fine. So coming to marks related, the variation in marks is very high in essay. There are people, essay marks can get you into the list or throw you out of the list. There are people who get 150, there are people who get 70 and out of the list. ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ. ಓದೋರಿಗೆ ನೀವು ಬರೆದಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಯಾರೇ ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Okay, so first thing is when it comes to marks, see general studies ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿರೋರು 80 to 85 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 100 to 110 ಇರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್. ಬಟ್ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 160 ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 160 ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇ 160 ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ you will have to write a lot of essays, take feedback, and then you will have to work upon it. I'm not telling you are supposed to read something for essay, ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, but you will have to practice. Okay, first thing. So that's about ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ 4 ಪೇಪರ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GS1ನಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿ, IR, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, 3ನಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, 4ನಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ಎಸ್ಸೆ. You need not read anything extra for essay. So this is something which you have already prepared for. So prepare ಆಗಿರೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಏನು ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಹಿಯರ್. There is a lot of scope to write whatever you want. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀರಿ. ಪೊಯಮ್ ಬೇಕಾ ಬರೀರಿ, ಕತೆ ಬೇಕಾ ಬರೀರಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತೀರಾ ಬರೀರಿ, ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಬರೀರಿ. ಯು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್. ಇದೆರಡು ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. Okay, there is no restriction. People who are more creative can get more marks in essay, not like general studies. Introduction, body, conclusion ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, there is a lot of scope to bring in any dimension, any form of writing in essay. So there is a lot of scope for expressing yourself.
ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 essays here and 4 here. And you are expected to write 1 essay from section A and 1 essay from section B, each carrying 125 marks. Each carrying 125 marks. ಸೊ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. 4 ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ 1 ಟಾಪಿಕ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಹೌದಾ? 4 ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ 1 ಟಾಪಿಕ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾ, ಸೊ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ 1 ಟಾಪಿಕ್. ವೆರಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆಲ್ ಬಿ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಂದ GS3ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ. 1 ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಟಾಪಿಕ್ ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ಲ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ಲು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಯುನಿಕ್ ಆರ್ ಎಸ್ಸೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, fine. So this is about marks, how you are going to get, and this is about the approach when it comes to essay. But one negative aspect of essay is, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನೇ ತಪ್ಪಾದರೆ 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾನ್. Whereas in general studies you are going to lose 10 to 15 marks. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ತಪ್ಪಾದರೆ ಗಾನ್. Nobody steps in the same water twice. What does that mean? Nobody steps in the same water twice. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Take 30 seconds, think and tell. Okay? Nobody steps in the same water twice. Nobody commits the mistakes twice. Nobody commits the same mistake twice. Okay. Or nobody should commit the same mistake twice. Yeah, good enough. Then anything else? This is the interpretation. Yes? All of you are convinced? Good. Okay. This is a fair enough interpretation of the essay topic. But nobody steps into the same water, same river or same river twice. Okay, because it flows and you don't get a second chance. Can that be another interpretation? ಅದು ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್. ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಇರಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5-6 years ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. Mathematics is the music of reason. Whatever I say, whatever the topics I'm telling has appeared in the previous year papers. Okay, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Simplicity is the ultimate sophistication. First ಅದು ಹೇಳಿ. Mathematics is the music of reason. What does that mean? Universal language. Universal language, very good. Good. Then anything else? How many of you could not get the gist of this topic? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ? Everyone thought it that way. See, when I read it for the first time, what I thought was, what he told is correct. It is also correct. What I thought was, mathematics is the music of reason. Okay. So maths is always logical.
it always goes by reason, not by emotion. This is what I thought when I saw it for the first time in the examination hall. Mathematics is the music of reason. Music has certain notes and chords, it goes by that way. Okay, same way mathematics has logic for everything. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. 1+1 is always 2. So it goes by logic, it goes by reason, and it is as beautiful or as good as music. This is what I thought. Okay. Then anybody else thought anything else? And you, as you mentioned, it's also correct. This I read after coming back. I read what he told is also mentioned. That is, mathematics is something universal. Everywhere, irrespective of your language, mathematics remains the same, and it has helped mankind from history till date, and it is required for everything, including music. Even in music there are 7 chords, 7 shruti, something like that. It is there in every subject, mathematics. That is what the universality of mathematics has been told here. Okay, anybody thought anything else? Nothing. Okay, fine. So in essay, if your interpretation is wrong, okay, or if it is partially correct, the chances that you may lose more than 50 to 60 marks are very high. So we should be very careful. Okay. I'll tell one more thing. In essay, in mains examination, okay, I'll tell few things which are very important for clearing mains. Not about answer writing, not about how you are going to read, what you are going to revise. Few general things I'll tell, okay, which are very important for clearing your mains. First thing is, how many people write mains every year? This year, suppose there are 1,000 seats. How many of them write mains? Around 13,000 people, 1:13 generally. This year I think 12,800 people had written mains examination. Okay, so out of 13,000 people who give mains, there will be 1,000 people who will fail in compulsory papers. You know, there are 2 papers, compulsory papers, qualifying in nature. One is on English and the other is on regional language. For us it's Kannada. Okay, Kannada ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ 1,000 ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Many people find it very difficult to pass compulsory English paper, especially from North India. ಈ 1,000ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬಾರ್ದು. ಈ 1,000ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬಾರ್ದು. ಅದರರ್ಥ ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಒಂದು 500 ಜನ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ 7 ದಿನ. ಐ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪೇಪರು, 3 hours 6 hours. ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಗೇ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ, ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಮಿನಿಮಮ್ 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ 500 ಜನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ತುಂಬ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು 500 ಜನ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 300-400 ಜನ ಅಂತೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಒಂದು ಡೆಂಗು ಬರೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2,000 ಪೀಪಲ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 2,000-3,000 ಜನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಓದಿರಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೇ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓದಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲಿನಾದರೂ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು 500 ಜನ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, 500ರಿಂದ 1,000 ಜನ ಎಸ್ಸೇನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. 7 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪೇಪರ್. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್
ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ಹೋಯಿತು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆದರೆ 50-60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 50-60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬರು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಬರೀ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ದೋದ್ರೇ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2, 3, 4, 5 ಸಾವಿರ ಜನ ಈ ಥರನೇ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು, ಇನ್ನು 8,000 ಜನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ you're competing with those 8,000 people. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು 3,000 ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 500 ಜನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, 500 ಜನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್, 2,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್, 1,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 1,000? ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ಗಾಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 1,000 ಐ ಟೋಲ್ಡ್? ವಾಟ್? qualifying papers, English and Kannada, yeah, qualifying papers. So you can write this. Don't do these mistakes. Just ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೇ 5,000 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀರ ನೀವು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ interpretation of essays. Okay, so in this class we'll try to do some interpretation also in whatever the classes we discuss with regard to essay. So first thing is the importance of essay, which we have highlighted. Okay, so second thing is syllabus. How many of you have read syllabus of essay? essay ಗೆ syllabus ಅಂತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅವರೇನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸೆ. So first thing is remain as close to the topic as possible. Essay, the first thing what they are telling is remain as close to the topic as possible. So andre topic ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಿ, ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಟಾಪಿಕ್ನಿಂದ remain as close as possible. Remain as close as possible to the topic. See, SNL ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are expected to write 13 to 14 pages. 13 to 14 pages. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬರಿತಾ ವಿ ಕೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಬರಿವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ವೈ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವೈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರೋ ಝೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ 10 ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಪೇಜ್ ಬೇಗ ಬರೀತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1.5 hours. 2 ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, 1.5 hours ಈಚ್. ಸೊ 3 hours ಬರೀ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಡಿವಿಯೇಟ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಬೇರೆದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ 2017 ದರ್ ಆಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಮನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಹೌದಾ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ.
ಬಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ, ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ 1, 2, 3 ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಬಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದೇನು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಸ್ಸೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಏನು ಥರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮೇ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಸೆ, 14 ಪೇಜಿಗೆ ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮರದ ಎಲೆ ಹಸಿರು ಇದೆ, ಮರ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಮರ ನಮಗೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮರ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುದುರೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಕುದುರೆಯು ಓಡುತ್ತಿತ್ತು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು, ಮರದ ಎಲೆ ಹಸಿರು ಇರುತ್ತದೆ, ಮರ ನಮಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಮರದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕುದುರೆ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕುದುರೆ ಅಂತಂದು ಮರ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೆಚ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮೆಂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಡೂ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಕುದುರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮರದ ಪಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಮೇ ಬಿ 1 or 2 ಪೇಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಂಡ್ ಈ ಥರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಬರೀಬೇಕು ಎಸ್ಸೆನ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿರೋದು, ರಿಮೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ syllabus. That is the first line given for the essay. Second line they have given, arrange the arguments in orderly fashion. This is the exact line they have given. Arrange the arguments in an orderly fashion. Okay, arrange in orderly fashion. Arrange in orderly fashion. ಸೊ ಈಗ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಐಡಿಯಾನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್. ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್, and then you come to the problems, then you introduce the topic, that doesn't become orderly arrangement of the topic. Okay, so generally you are going to introduce a topic, then you say what it is, what is the scope of it, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ what is the scope of it, ಏನು ಉಪಯೋಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ, introduce the topic, say what is its scope, or even you can tell the status, what is the status, then go to the pros and cons, positives or negative if there are any, then comes the challenges, what has been done, what more can be done. So it looks more orderly.
ಸೊ ಓದೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬರೋದು. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Okay, so he has clearly mentioned arrange the arguments in an orderly fashion. So that is the second thing he expects from the candidates. Arrange the arguments in orderly fashion. Third line is concise presentation. Concise presentation. So we need to be brief but comprehensive. Concise presentation. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬೀಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬುಷ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೆಟಾಫರ್, ಸಿಮಿಲೀಸ್, ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಐಡಿಯಾಸ್. Okay, see, definitely having good English or good language is always good. You can express that in your essay to make it more impactful, but ಅಲಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸೈಸ್, ಬ್ರೀಫ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. Reward would be given for exact and effective presentation. Reward would be given for exact and effective presentation. Reward would be given for exact and effective presentation. Exact ಅಂತಂದರೆ stick to the topic, straight come to the topic, whatever you are trying to convey. Effective presentation ಅಂದರೆ you can come up with, especially for the introduction and conclusion, you can come up with some anecdote, some experience in life, some movie story, something you can come up with which makes your idea or argument more effective. Or you can come up with examples. ನೀವೇನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ when you give an example it becomes more effective. Okay, so this is about the syllabus. Only I think these are the 4 lines given in your syllabus when it comes to essay. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ he is not giving any particular topic. ಅದರ ಅರ್ಥ we need not read any particular book for essay. Okay, so next thing is how to prepare. ಸರಿ, ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓದೋದು ಹೇಗೆ, what to prepare for essay. How to prepare for essay. Okay, so how to prepare for essay. First thing is there are 2 kinds of essays given in UPSC. One thing is thematic, theme based essays. Thematic essays. Second thing is philosophical or abstract essays. So last 5-6 years in they are giving philosophical essays more. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪೇಪರ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಸ್ಸೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಂಚೆ? ನೋಬಿಡಿ ಹಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ವಿಮೆನ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್, and then demography and democracy, then children, something related to international relation, globalization, health, education. Yes, ಥೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥೀಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಸ್ಸೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. 2020ಇಂದ ಆಲ್ ದ 8 ಎಸ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್. ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆಗಳು ಕೂಡ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ಈ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್.
ಫುಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್. Okay, something like simplicity is the ultimate sophistication. Then there was a topic, ship is safe in harbor, but it's not why it is meant for. ಏನಂದ್ರೆ ships are safer in harbor, but that is what it's not meant for. ಶಿಪ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅನುವಾದ ಆಯಿತು. ಮೀನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಸಿ, ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥೀಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು? ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಿಮೆನ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸೇಸ್. ಓಕೆ, time to repair roof is when sun is shining. I think this year or last year they had given. Time to repair roof is when sun is shining. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 4 to 5 years ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಒಂದಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬುಕ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್, ಈ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಎಸ್ಸೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, GS1ನಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ GS1. Child labor is a topic in GS2, social justice. Climate change is a topic in GS3. ಹೌದಾ? Economics. Demography is a topic in Indian society of GS1. So all the topics, when it comes to thematic, you already know those things. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. Okay? But what extra you should do is, for women empowerment, few common things like general studies, few extra things specifically for essay. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಮೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಮೆನ್ನ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವುಮೆನ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಮೆನ್ನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಫಿಗರ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಮೆನ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ 29 ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ವಿಮೆನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ದೇರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ವಿಮೆನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ 14% ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವೆದರ್ ವಿಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದೆಯಾ ವಿಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದಕ್ಕೆ UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ವಿಮೆನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ UPSC ಆರ್ ನಾಟ್. ವಿಮೆನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ?
ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ? ಓಕೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. Okay. How many of you, is there a reservation for jobs for women in India? For central government jobs? ಹಿಂಗಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ. ಯಾ, ವಿಮೆನ್ ಶುಡ್ ಟೆಲ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ UPSC ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಾ? UPSCನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್? ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ ಬೆಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೇನು ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ನು. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಇದೆ. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ 33%. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇದು ನಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು SA, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಕಾಮನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ, EWS ಆಗಿರ್ಬೋದು, OBC ಆಗಿರ್ಬೋದು, SC ST, ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಈಗ OBCಗೆ 27% ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ, SCಗೆ 15% ಇದೆ, EWS 10% ಇದೆ. ಈಗ SC 15% ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 15%ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ SC ವಿಮೆನ್ಗೆ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ SC 15% ಇದೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, SC ವಿಮೆನ್ಗೆ 1-2 ಸೀಟ್, 15 ಸೀಟಲ್ಲಿ SC ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ 1-2, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1-2, ಈ ಥರ ಇಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, so yeah, my question was, is there a reservation for women in parliament? ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಮೆನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ? BA ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎನಿಬಡಿ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸಿ, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿಮೆನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 13.4, 14 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 15 ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 33%, ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 48% ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ 50% ಇನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 14-15% ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ನೌ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? See, this question what I asked now is exactly these are questions will be asked in interview and also in your mains. You should give for and against. Okay, so next class ಯಾರು ಓದ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಫಾರ್, ಎಸ್ ಸರ್ ವಿಮೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. Who will do? No sir, women should not be given reservation in parliament. Next class ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ತುಂಬ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಥರ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಬಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ಯಾರೂ ಏನು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಒಂದಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮದು ಏನು PhD ಆಗಿಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತನಕ ನನಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಹೂ ವಿಲ್ ಡು? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ವಾಂಟ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ವಿಮೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 to 3 minutes. And somebody saying women should not be given reservation in parliament.
What is your name? Ganesh. Huh? Ganesh. Yeah, Ganesh will do women. What do you want? For women should be given. So he'll speak about women should be given reservation in parliament. 33% reservation ಕೊಡಬೇಕು womenಗೆ ಅಂತ he'll speak for 2 to 3 minutes. Okay? Yeah. Anybody else against women should not be given? ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು 100%. ಅದಂತೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವುಗಳು ಮೇನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷನೋ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೋ ಮೇನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಡೋ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿಮೆನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ 2 to 3 minutes. Okay, so that's about what I was telling. Yeah, preparation. So while preparing, few data and figures related to women, few arguments related to women. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಎಸ್ಸೆ. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ಸ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 to 4 ಕೋಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. 3 to 4 ಕೋಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, anecdotes. So somebody, for example, Sudha Chandran. So she met with an accident. She lost her right leg. ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, Sudha Chandran ಅವರಿಗೆ. She was a dancer, Bharatanatyam dancer. How many of you know her? There are many such examples. Okay, ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ತಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. Sudha Chandran, she lost her right leg. After that, she got an artificial limb. Then she became one of the pioneer in Bharatanatyam, and she has almost more than 100 countries she has performed Bharatanatyam. So that is a story or anecdote. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪೋಯಮ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ವಿಮೆನ್, ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ 1-2 ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈವನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಡನ್ ವೇರ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇತ್ತು ವಿಮೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರೋಂಥ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಡನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ, ನಾಟ್ ಮೋರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3. ಸೊ ವಿಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಮೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಾಗೆ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ನೀವೇ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ. ಫ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಮೆನ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಒಂದು 10-12 ಟಾಪಿಕ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ PYQsನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸು, ಪೊಯಮ್ಸ್, ಕೋಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, children, social justice, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಟರ್ಮ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಏನು, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಆರ್ ಬೇನ್. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ,
judiciary, democracy, then climate change, then climate change, ಮತ್ತೆ doubling farmers income, doubling farmers income, then ಇನ್ನೇನಿದೆ unity in diversity or India's diversity. See, these are potential essay topics when it comes to thematic essays, but for last 4-5 years ಈ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವರ್ಷನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಯಿತು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯಿತು, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆಸ್. ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, you already most of the things philosophical essays ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಯಿತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? GS 1, 2, 3 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ, ಫಸ್ಟು ನೀವುಗಳು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓವರಾಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, GS 1ಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ಲಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಏನೇನಿದೆ? ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಡಿವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಆಫ್ಟರ್ 1857 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಥರ್ಡ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ದೆನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಬರೆಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ರೀಜನಲಿಸಮ್, ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್, 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಓದಬೇಕು ಓದಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5-6 ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ: ರೀಜನಲಿಸಮ್, ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಥರ 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಅಗೇನ್ ಜಾಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನೋಸ್, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಒಂದು 5-6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ GS 1. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. GS 1 ನಂದು ಇದಾಯಿತು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು measure things to manage them better.
ಓಕೆ, GS2ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಸ್ಸೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ GS2ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ IR, ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಗವರ್ನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಬಾಡೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೂಪ್, NGOs, ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್, SC, ST, OBC, ಆಲ್ ದ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ GS3ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್? ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್? ಇನ್ನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ GS3ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ IAS ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ, ಮೇಯ್ನ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇನೋ ಸಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. 3 ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಮೇಯ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಕೂಡ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, 1 more, 5 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಯ್ನ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅಗ್ರಿಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇರಿಗೇಷನ್, MSPs, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, 1 more ಟಾಪಿಕ್. 4-5 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಲು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್. ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗಡೆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಇದೆ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದೆ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಮತ್ತೇನಿದೆ GS3ನಲ್ಲಿ? ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸೈನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು GS3ನಲ್ಲಿದೆ. GS4 ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅದು ಓದ್ತೀರಾ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಡನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು? ಏನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ you are already 75 to 80% prepared for your philosophical essays. Most of your knowledge for philosophical essays come from these 3 topics. Okay, most of your knowledge comes from these 3 topics. Okay, this year there was a topic, visionary thinking. Listen carefully. Visionary thinking happens at the intersection of intuition and logic. ಏನರ್ಥ? ವಿಷನರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್. So what does that mean? Somebody should answer, otherwise I'll tell you, ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It's enjoyable for me.
ಸೊ ವಿಷನರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ, ನಾ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅಂಬಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಾನಿ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಹಾಕೋಣ, ಅಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೋದು, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇಯರ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಹಾಕೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಿಷನರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್, ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಿಷನರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್, ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು? ಎಥಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೊಂದು 4-5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋರ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಲೈಫಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ವೇರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದು. ನೀವೀಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆನೆಸ್ಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇನು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬುಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್. ವಿತೌಟ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ 104, 104 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ IAS, ಮತ್ತೇನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ನೆವರ್ ರೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಮೀನ್ಸ್. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ IPS. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ಏನೂ ಹೊಸದು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ 125, 125 ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದಷ್ಟೇ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೂತು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಷ್ಟು ಜನ IPL ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬರೇ. ಹುಡುಗರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತೀರಾ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ? MS ಧೋನಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕಾಮನ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಆಫ್ ಧೋನಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು SL ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳಿತೀರ ಅದನ್ನು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಬಾಲ್ಗೆ 6 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಧೋನಿ ಬಂದ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನೀವು ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಧೋನಿ ಈಸ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. He doesn't get bogged down by the pressure created in the stadium or whatever the circumstance it is. ಅದಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು SL ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಚೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್, ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಧೋನಿ ಈಸ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಾಲ್.
ಓಕೆ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಆನೆಸ್ಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಎಂಪತಿ, ಸಿಂಪತಿ, ಏನೋ ಪತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ ವಿತಿನ್ 10 to 15 seconds. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಎಥಿಕ್ಸ್, ಸೊಸೈಟಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಎಸ್ಸೇಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸೇಸ್. Done. So this is about preparation for the essay. Then coming to the, see, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಸೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಸ್ಸೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೆ, ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೋರ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ರೈಟ್. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ಯಾ, ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ. ಯಾವ ಥರ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. I told there will be 4 essay topics in each section. 4 ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದು 2 ಮಾತ್ರ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟಾಪಿಕ್ನ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗಿವನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡಬಲ್ ಟು ಯು. Okay, I'll read out one topic. Okay, so are you able to comprehend the main demand of the topic? ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ನಾನೀಗೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್. ಇದು PYQಲಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಂದಿರೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, philosophy of wantlessness is utopian while materialism is a chimera. Philosophy of wantlessness is utopian while materialism is a chimera. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೈಮರ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗುಡ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್. ವಾಂಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಡದೇ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇದು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಈಸ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯುಟೋಪಿಯನ್. ತುಂಬ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ವೈಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಮರ. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಏನಂತ, ಕೈಮರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಕೈಮರ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೈಮರ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಐ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈಮರ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈಮರ, ಐ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಆದರೂ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್. ಓಕೆ, ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಂಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಬೇಕುಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಆಸೆಗಳನ್ನ, ಆಮಿಷಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೊರೆದಂಥವ್ರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್. ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವಬಲ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು, 1% ಇರಬಾರ್ದು. ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯುಟೋಪಿಯನ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು, ಯುಟೋಪಿಯನ್. ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅದು, ಬೇಕು ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್. ಓಕೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವಾಂಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಯುಟೋಪಿಯನ್. ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಮರ. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬೇಕು, ತಗೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆಡಿ ಬೇಕು.
ಸೊ ಅದು ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೈಮರ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕೈಮರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕು ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೈಮರ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಗೋ ಫಾರ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾತ್, ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೈಮರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? ಇಫ್ ಯಸ್, ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್, ಮರ್ತು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೀವ್? ಮಲ್ಟಿ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. 2 ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ನ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ರೂಫ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಿಪೇರ್ ರೂಫ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ಈಗ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ರೂಫ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗೇ ಒಂದಷ್ಟು ಬಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಶುಗರ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಾ? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅವರೇ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೇಶ ಫುಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ರೂಫ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಚೈನಾದವರು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇದರಿಂದ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಯುದ್ಧ ಬಂದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 2.5% ಆಫ್ ಅವರ್ GDP ಆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು GDP ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ಅಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಎನಿ ಟೈಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಸಿಗ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕನಾಮಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ನೋಡಿ. ಟೈಮ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ರೂಫ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೇಲೇ ಫಸ್ಟೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅದು ನೆನಪು ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ dimensions, social, economic, whatever you think. One thing is he told universal, that is very good, well accepted. Other thing I told, maths is always logical.
ಸೊ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸಂಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಐ ಗಿವ್ ಯು 30 seconds. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ದೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅದರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. See, this is a very easy topic to get more number of dimensions, whereas this is more difficult. Then ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Obviously you will go for this topic. So my point is, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್. Okay, third thing is, do we have enough examples and data to substantiate? Data enough ಆಗಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಜಾಗ್ರಫಿಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, for this also you can do that, but will you get adequate data? ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಗೆಟ್. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೇಳಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎರಡನೇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮೂರನೇದು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಡೇಟಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು 3 ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 4 ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Okay, obviously that will become my strength, because I have seen people related to health, unhealthy, illagiroru patients ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಸಚ್ ಎಸ್ಸೆಸ್, ಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಈವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೇರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಥವಾ ನಾವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಸ್ಸೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಸೆ, ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ನಿಮ್ದು ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿಲಿ ಓದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, he may be a doctor, he may be a lawyer, whatever he is. Okay, he is just a ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ, DNA ಅಂದ್ರೇನು, RNA ಅಂದ್ರೇನು, ಅವೆಲ್ಲ ಬರಿಬಾರ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೇಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಕುದುರೆ ತಂದು ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Okay, so if it is related to your optional, definitely go for that topic, but make sure that it should be understandable to a person who is well read. Okay, not to a person who is expert in that subject. ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಿಂಗೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. sun is, what is it? Time to repair roof is when sun is shining.
ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇರೆದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ನೆವರ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಗಾನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡಬಲ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಡೇಟಾ, ಫಿಗರ್ಸ್. ಇದು ಮೂರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ. ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ವಿಮೆನ್ನು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಥರ್ಡ್, ಸರ್ ನನಗೆ 2-3 ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ 2-3 ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡಬಲ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಡೇಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. 3 ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆನೂ 2 ಟಾಪಿಕ್ ನಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದೆ ಸರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಆವಾಗ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೋಷ್ನಲಿ. ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೋಷ್ನಲಿ. 2 ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದ್ದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅದು ನನಗೆ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 years. ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಟಾಪಿಕ್, ಸಪೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಸಪೋಸ್ ವಿಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ನನಗೆ ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ, ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿ ಆರ್ ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆ 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ: ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಫಿಗರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಲ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ, ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ 2 ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೋಷ್ನಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. Okay, or the way you express yourself will be better. You may connect to the person who evaluates your answer in a better way. Okay, and this is the last criteria. ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಡಿ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆಯಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವೆನ್ಎವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ವನ್ನ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ.
ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಏಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ನನಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಹೊಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಬಂತು, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದೆ. ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದೇ 7 ನಿಮಿಷ. ನೀವಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಏನು ನೆನ್ಪೊಳಗೆ ಬರ್ದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲೋ ನೀವೇನು ಅನ್ನೋದು ಆಚೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಸೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ 14 ಪೇಜ್ ನೀವು 1.5 hour ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೋ ಯುವರ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಯುವರ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್. ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ. ಪ್ರೋ ಪೂರ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೋ ವಿಮೆನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಮೈ ಟೇಕ್ ಇಸ್ ನೋ, ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವ್ರು 75% ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆನ್ 25% ಆಗ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಓಕೆ, ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ವಿಮೆನ್ 75% ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆ 25% ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ ನನ್ನ ಟೇಕ್ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ವಿಮೆನ್ಗೆ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಿಮೆನ್ನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ದು ಅದೇ ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೆದು 1 or 2 ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಸ್ಸೆ ತುಂಬ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿಮೆನ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್? ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಪ್ರೋ ವಿಮೆನ್, ಪ್ರೋ ಪೂರ್, ಪ್ರೋ ವಲ್ನರಬಲ್ಸ್, ಪ್ರೋ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದು ಈ ಪೀಪಲ್ಗೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ನಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೋಬಡಿ ಕೇರ್ಸ್. ನೀನು IPS ಆದ್ರೂ AS ಆದ್ರೂ ನೋಬಡಿ ಕೇರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದೇ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಪೇಟ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಸಾಲ ಹಾಕಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೋತ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಸೋಷಿಯಲಿ, ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇ. ಯಾರು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ. ಐಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ದು ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಆರ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮದು ಎಸ್ಸೆಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲೈಫು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೇ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳೀಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ 70% ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಬರ್ತಿದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. 70 to 75%. ವೈ ಅವರೇ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಜನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕಮ್. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ. ನಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಟ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಳ್ಳಿಲಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ST ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್, ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ವಲ್ನರಬಲ್ಸ್ಗೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲೂ ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಲು ಕೂಡ ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಇರೋ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೋ ವಲ್ನರಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಫೈನ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಸ್ಸೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ.
ಇಡ್ ಈಗೋ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡ್ ಈಗೋ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಡ್ ಈಗೋ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಡ್ ಈಗೋ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅಂತಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಬೇರೆ, ಮೈಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾನೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬಾರ್ದು, ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಡ್ಡೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು 5 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್. ಮಗು ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನೆ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೈ ಹಾಕತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಓಡೋಗಿ ಮುಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ನೆಂಟರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಗುಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಈಗೋ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಗೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಗೋ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಗೋ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಡ್ಡೇನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು, ಮಗು ಥರ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಮನೇಲಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟದ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೇಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ತಂದು ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಆದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೆಗಿತಾ ಇದೆ ಮಗು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಇಡ್ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೋ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 16-17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ತಡೀತಾರೆ ಪಾಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತಡೀತಾರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ. 3 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಊಟನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓಡೋಗಿರೋದು. 3-4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದ್ದರೆ. ಈ ಒಂದು 8-10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರೋರು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1:30 ಆಯಿತು, 2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗು ಸೂಪರ್ ಈಗೋ. ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ದುಡ್ಡಿಂದ, ವೆಲ್ತಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೈದರೆ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ತಿರ್ಗಿಸಿ ಬೈತಾರೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ IPS ಆಫೀಸರ್ಗೋ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೋ ಹೋಗಿ ಬೈದರೆ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಿಸಿ ಬೈಯಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಇದಂತ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ. ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಬೈದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಿರ್ಗಿಸಿ ಬೈಯಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ. ಒಳಗೆ ಬೈಕಂತಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದೀಸ್ 2 ಮೋಡ್. ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋನು, ಅವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮನ್ನು, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋ ವಲ್ನರಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಟ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇರೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಂದ, ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಿಂದನೇ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹಾಗೆ, ಇವ್ರು ಹೀಗೆ, ಅಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಇಂಥ ಆಫೀಸರ್, ಅಥವಾ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀರೋಸ್ಗೆ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ. ದೆನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅದನ್ನು. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬಿ ಪ್ರೋ ವಲ್ನರಬಲ್, ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ SS. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನದರ್ 10 minutes ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೀವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರವರ ಆಗಿರಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸಾರು ಓದಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಫ್ಲವರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ಶಶಿ ತರೂರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫ್ಲಾಪರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಹಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯಾರು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋ ಫ್ಲಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಫ್ಲಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೆದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಎಸ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಟೆಂಡ್. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 4 ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋ ಫ್ಲಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನೋ ಫ್ಲಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ದಿರೋ ಮತ್ತೆ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್. ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಎಸ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿದಾಗ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಿನ. ಓಕೆ. ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಎಸ್ಸೆ, ಬರೆಯುವಾಗ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ನ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ 6-7 ಲೈನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇಸ್, ವಾಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಿಪೀಟ್ ನೀವೇ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೂ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓದೋರು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಓದಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓದಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ. ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. Smaller paragraphs, smaller sentences, no flowery languages, no jargons. Okay. So these things related to comprehension skills. If somebody feels ನಮ್ಮದು comprehension skill ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ read editorials more. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿ. ಸರ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಕಾಪೀಸ್. ಎಸ್ಸೆ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಸೆ ಏನು 100 ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಫಾರ್ UPSC ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ಓದಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. 4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 10 hours ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್. ಟಾಪರ್ಸು 3 hours ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಮನುಷ್ಯರು 3 hours ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪೀಸ್. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಎಸ್ಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ. ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಕೂಡ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ sometimes we write only about a part of the topic. For example, there was a topic, idra artha heli, if development is not engendered, it is endangered. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? engendered. If development is not engendered, it is endangered. ಎಂಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಎಂಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಸೋ ಅಂಥದ್ದು, ಪೋಷಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಈಸ್. ಎಂಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಂತನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಮೆನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಂತನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಜೆಂಡರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ವಿಮೆನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ವಿಮೆನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಡೆವಲಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್
ಅಂದರೆ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಿಮೆನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಸ್ಸೆ, ಎಂಜೆಂಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಂಜರಿಂಗ್, ಎರಡನ್ನೂ ಬರೀಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, 4 ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 3-4 ಇದಿರುತ್ತೆ, 3-4 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ. That shows that you have got the conceptual clarity. Done? So that's about conceptual clarity. Another 5 minutes. So next thing is analytical skills. See, when I say analytical skills, there are 2 aspects to it. One thing is, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ you are going to give an argument. You are going to give an argument, then substantiate. ಓಕೆ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ. ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ಸೆ. ಎಸ್ಸೆಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಿಮೆನ್ ಇದ್ದರೆ, ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ದರೆ, they know more about sanitation. They by their child care or other things, they will be knowing better about it. So there are chances that the outcomes related to sanitation, outcomes related to education would be better. This is my argument, women related. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನು? There was a study done by so and so people, I don't remember. There was a study done according to which 42% of the panchayats which were headed by women had better outcomes with related to open air defecation. Something like this. This is substantiation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಷನ್ನು ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ಸೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆವ್ರೇಜ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್, ಫಸ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ while writing, it should be another 5 minutes. I'll finish. So next is, while writing, your essay should be in formal tone. ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವೆಲ್ ರೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ನಿಮಗಿಂತ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇ ಬ್ರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೋನ್. ಎಸ್ಸೆ, ದ ಹೋಲ್ ಎಸ್ಸೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೋನ್. ಓಕೆ, ನೋ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ನೋ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸು, ಮ್ಯಾಪ್ಸು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ GSಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, no flow charts. Then no abbreviated forms, no acronyms. For example, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, WHO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, UN, ಈ ಥರದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಅದನ್ನು ನೆವರ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೋನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, 2 ಈ ಥರ ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋ. ಹಿಯರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಫ್ಲೋ. ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಲೋ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಪೇಪರ್ ಇರೋದಿದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಜಿಬಲ್. ಕ್ಲೀನ್ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಜಿಬಲ್. ಅವರು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಗೇನ್, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಜಿನ ಒಬ್ಬರು ಪಿ ಥರ ಬರೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ
ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಜಿಬಲ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಜಿಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಕಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪೇಜ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿದಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಚೋಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯೂಶ್ವಲಿ 1.5 hours ಇರುತ್ತೆ. 1.5 hours ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5 minutes ಫಾರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. 5 minutes ಫಾರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 to 20 minutes ಫಾರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ಟುಮಾರೋ ಹೇಳ್ಟೆಲ್ ಹೌ ಟು ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಸೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಸ್ಸೆ. 60 minutes, ಅರೌಂಡ್ 60 to 65 minutes ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, 60 to 65 minutes writing the actual essay. Then last 5 to 10 minutes for revision. Last 5 to 10 minutes for revision or proofreading. This is very very important, proofreading. ನಿಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಓದಲ್ಲ ನೀವು. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್, ವಾಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 minutes. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 25, 30, 30 + 60, 1.5 hours. 1.5 hours ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಸೆ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಎಸ್ಸೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಯು ರೈಟ್ 2 essays ಟುಗೆದರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ವಿಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಒಂದು 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 2 essays. there should not be repetitions of ideas. there should not be repetition of same stories or anecdotes. ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಸ್ಸೆಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ 2 essays ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಬರೆದು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಒಂದೇನಾದರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲರದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಥರ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಸೆನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ 100 essays. 100 ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, 10 ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆ ನೀವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ 12 ಪೇಜ್ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. I have written a very good essay. The very fact that you have written 12 pages on a single topic will make you happy. Okay, that doesn't mean it's good. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಪೋಸಿಗೆ ನಾನೇ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಾವೊಂದೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಬೇಡ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕದು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಇಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಸೆ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗೋದು. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಕ್ಷನ್.
ಸೊ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅಂದರೆ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಅವರು ಅದೇ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಿವ್ಯೂ ಬಂತು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ನಾನು ಎಸ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, many people from regional language medium, Kannada medium in they have got very good marks in essay. Okay, so it's not about very good English, it's not about very good vocabulary used in the essay. It's more about how you it is not even about the content gintano how you have organized things well. That is more how impactful your writing is, that is more important. Okay, so language ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭಯ ಇದ್ದರೆ need not worry. Even I have studied in Kannada medium still till 7th standard, 8th in the English medium. So basic education ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. So we have got average, above average marks, and many people have done it. Okay, so language is not a matter, and even handwriting doesn't matter. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟು. ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕಾಣಲಿ, ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫೇರ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ಸೆ. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಸ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ. ಒಂದು 7-8 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು 4 ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್?